Bonjour tout le monde, bonjour mes élèves. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je viens d'expliquer quelques termes scientifiques de l'immunité. Alors, premier terme scientifique, micro-organisme. Donc, micro-organisme, yani tout organisme vivant qui se trouve au niveau du sol, soit dans l'eau ou dans l'air, et qui ne peut pas vu qu'à travers un microscope optique ou électronique. إذن المتعد المجهري هو كل كائن حي قد نجده في التربة، قد يعيش كذلك يتواجد في الماء أو في الهواء، ولا يمكن ملاحظته إلا بالمجهر الضوئي أو الإلكتروني. Deuxième terme scientifique, protozoaire, يعني الحيوانات الأولية. Ce sont des organismes unicellulaires avec un noyau clair. Certains sont des parasites pathogènes et d'autres sont naturellement bénéfiques ou après modification génétique. La paramécie, l'ameba et trypanosome. Alors, protozoaire يعني حيوانات أولية هي مجموعة من الحيوانات ذات خلية وحيدة ومع نواة حقيقية. قد تكون يعني كلها مضرة وقد تكون نافعة في حالة تم عليها تعديل الوراثي. أمثلة هي الباراميسيوم، الأميبا والتيبانوزوم. Troisième terme scientifique, la bactérie. Qu'est-ce que ça veut dire la bactérie? Le bactéria, ce sont des organismes unicellulaires sans noyau spécifique, dont certains naturellement utiles, يعني تكون نافعة ou après modification génétique. D'autres sont pathogènes يعني ممرضة. On peut distinguer des bacilles يعني عصيات، et les coques يعني ثنائيات ومكورات، ثنائية ومكورات عنقودية أو معزولة. Exemple lactobacille يعني lactobacille ça veut dire يعني جات من lactobacille يعني عصيات الحليب، et les diplocoques يعني مكورات ثنائية. Troisième terme scientifique, quatrième terme scientifique, ce sont des champignons microscopiques, الفطريات المجهرية. رابعا les champignons microscopiques فطريات مجهرية. Ce sont des organismes eucaryotiques avec des cellules végétales يعني قد تكون نباتية sous forme de filaments أو على شكل خيوطات أو على شكل يعني براعم مجهرية، يعني مثل خميرات الخبز وخميرات البيرة. Certains sont utiles et d'autres pathogènes. هناك يعني فطرة مجهرية des champignons يعني utile يعني نافعة وممرضة باثوجين. Exemple les levures خميرات أو خميرات الخبز يعني نافعة utile. Cinquième terme, ça veut dire les virus. Qu'est-ce que ça veut dire les virus? يعني الحمات أو الفيروسات. Ce sont des micro-organismes que l'on peut voire que microscope électronique, vivant dans les cellules souvent pathogènes, et ce sont des parasites obligatoires. Ça veut dire يعني هي كائنات مجهرية لا يمكن ملاحظتها إلا بالمجهر الإلكتروني وليس الضوئي، إنما الإلكتروني لأن أصغر كائن حي ce sont des virus، يعني حية تعيش على الخلايا الحية ولا يمكن أن تعيش وهي كلها يعني ممرضة، ولا يمكن أن تعيش إلا على الخلايا الحية وبالتالي عن طريق التطفل. الوغ بالنسبة للسيزيام تيرم سيونتيفيك، كابسول هي العليبة. Ça veut dire enveloppe qui peut entourer la paroi de certaines bactéries وغشاء يحيط بالبكتيريا qui augmente sa violence, il devient plus dangereuse. Exemple pneumocoque, diplocoque avec capsule يعني gram positif qui cause la pneumonie. إذا العليبة هي غشاء يعني التي تحيط بها بعض البكتيريات مثل مكورات ثنائية، والتي تزيد من قوتها وتجعلها خطيرة و يعني فعالة، مما يؤدي إلى قتل يعني الجسم الفر ولا يستطيع مقاومتها. إكزومبل يعني بلوموكوك ديبلوكوك مكورة أحادية يعني مكورة أو ثنائية مكورة افيك كابسول يعني بوجود العليبة. في غياب العليبة تكون غير قاتلة، يعني غرام بوزيتيف كي كوز لابنومي، وتساعد العليبة تسبب ما يسمى بالالتهاب الرئوي. ساتيامون يعني توكسين يعني السمين، هو سبستانس توكسين سيكريتي بار سيغتان بكتيري اكزومبل باسيل تيتانيك، يعني هي مادة سامة قاتلة تفرز من طرف عصيات القزاز، يعني باسيل تيتانيك يعني عصيات القزاز au niveau des palais على مستوى الجروح et qui se propage dans le sang causé la toxémie التي تنتشر عبر الدم وتسبب ما يسمى بالتسمم لا توكسيمي. بالنسبة لثامنا يعني la huitième terme scientifique, immunité naturelle المناعة الطبيعية. Ça veut dire l'immunité innée et non spécifique، فهي مناعة طبيعية فطرية et non spécifique غير نوعية qui se caractérise par l'absence de la mémoire immunitaire يعني لا تتميز بالذاكرة المناعية. Il constitue la première ligne de défense du corps، وتكون الحاجز الدفاعي الأول أو الوسيلة الدفاعية الأولى التي يستعمل الجسم هي المناعة الطبيعية.
إليمون إيمونيتي ناتوريل تستعمل الحواجز الفيزيائية، يعني لي باغيير فيزيك تيل كو لا بو، لي ميكوز. والحواجز الكيميائية يعني لي باغيير شيميك تيل كو لي لارم، يعني الدموع، يعني الإفرازات المعدية، لي سوك كاستريك. اي اوسي لي باغيير ايكولوجيك، هناك هذه حواجز ايكولوجية، يعني مثل لا فلور، يعني بعض مجموعة من الكائنات الحية التي تعيش في الماء الدقيق في الأمعاء. ثم لانفلاماسيون دو لا فاغ اي لا فاغوسيتوز، يعني انفلاماسيون هي التهاب يعني الاستجابة الالتهابية، يعني حدوث الجرح وانتفاخ وألم واحمرار. اي لا فاغوسيتوز يعني البلعمة. نافيام يعني تيرم سيونتيفيك تاسعا، بارير ميكانيك. كيسكو سافو دير لي بارير ميكانيك؟ يعني حواجز الميكانيكية، يعني لا بروميير لين دو فرونس كونتر لي ميكروب اي كونستيتو لو امبون et les muqueuses du voie respiratoire, digestif, urinaire et génital. يعني باللغة العربية لا بروميير لين هو الحاجز أو الوسيلة الدفاعية الأولى التي يستعملها يعني لمواجهة ومنع تسرب الجراثيم. وتتكون أساسا هو الجلد، الحاجز الميكانيكي هو الجلد، والأغشية المخاطية ليميكوز اي دي فوا ريسبيراتوار الجهاز التنفسي، ثم ديجستيف يعني المعدية، وكذلك المسالك التناسلية والبولية يورينير اي جينيتال. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.